Dear viewer, I welcome you all to this new lecture series on topology. In the model lecture, let us give some motivation why we are studying topological spaces. Okay. Usually, நம்ம நேத்திக்கு பார்த்த syllabus we call it to be அதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா points at topology அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். Topology அப்படின்னா there are so many ways we can introduce this subject. நிறைய வழிகளில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்னா என்ன அப்படிங்கறதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். But we are all much familiar with metric space structure. நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let us give the motivation for a topological space via metric space. என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சும்மா சிம்பிளா சொல்ல போறதா இருந்தா we are going to generalize the concept called metric space. metric spaceங்கிற கான்செப்டை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஜெனரலைஸ் பண்ண போறோம். இதான் ஐடியா. ஸோ என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத let us see. So let me first recall metric spaces. Recall metric spaces. Metric spaces. என்ன மெட்ரிக் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னா என்ன ஜஸ்ட் ஒரு குயிக்கா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தலாம். ஓகேங்களா? என்ன அப்படின்னா let capital X be a non-empty set. Let capital X be a non-empty set. Be a non-empty set. Set. And D அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. And D is a function from எங்க இருந்துங்க x cross x ல இருந்து R போற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஓகே, be a function satisfying the following. என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாமா? satisfying the following conditions. என்ன conditions எல்லாம் அப்படின்னா number 1, இந்த distanceங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பாருங்க, அது என்னைக்குமே D is a function from x cross x ல இருந்து R போற மாதிரியான இந்த ஃபங்க்ஷன் satisfying the first condition is this distance is always d of x comma y which is always greater than or equal to 0 for all x comma y belongs to capital X. Number 2, the distance இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இருந்தாலும் let me recall d of x comma y which is equal to 0 if and only if x equal to y. And the third condition is d of x comma y which is equal to d of y comma x. Of course, this is also for all x comma y belongs to capital X. And the fourth condition is we are having a triangular inequality. அப்போ நாலாவது condition வந்து என்னது அப்படின்னா this distance between x comma y which is always less than or equal to distance between x comma z plus distance between z comma y for all x comma y comma z belongs to capital X. இந்த நாலு கண்டிஷனும் satisfy பண்ணிச்சு அப்படின்னா then then this function D is known as a distance function. இது ஆல்ரெடி நம்ம BSc ல படிச்ச விஷயம் தான். So let me have this is called to be a distance function. அப்போ a set together with a distance function is called to be a set. The set capital X with the distance function is known as a metric space. Okay, and we denote it by
by எப்படி denote பண்றேன் அப்படின்னா this is a notation. Okay, x, d அப்படின்னா xங்கிறது ஒரு செட், dங்கிறது அதுல உள்ள இருக்கக்கூடிய distance function. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே செய்யல. ஓகே, சரி. அப்போ x is a metric space. நான் இப்போ முதல்ல எங்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா capital X is a metric space. Metric space க்கு definition கொடுத்துட்டேன். So we'll start with x is a metric space. X is a metric space. Metric space. இந்த ஸ்பேஸ் உடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா for any x, y belongs, எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் the distance between x and y is measured. Okay, then d of x, y is the distance between x and y. x க்கும் y க்கும் உள்ள தூரம் வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். x னு ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளிக்கு இடையில உள்ள தூரம் என்ன அப்படிங்கறத என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். நோட் தட் இப்போ xங்கிறது வந்து ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ்னு கொடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், then the d is absent. d னா என்னன்னே தெரியாதுங்க வெக்டர் ஸ்பேஸ். சோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்குனே உள்ள ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா whatever be the 2 points, okay, when x and y are belongs to capital X, then we know what is the distance between x and y in a metric space structure. Metric space la mattume idu nadakum. Okay, fine. Once distance என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா then we can define by the distance. If we know the distance, then we can define the balls. Okay, ball இத define பண்ணிக்கலாம். Okay, what is balls அப்படினா let x be a metric space. Let capital X, d be a metric space. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதுல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். let x நாட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எதுல எடுத்துக்கிட்டேன், கேபிட்டல் X எடுத்துக்கிட்டேன். and r be a positive number. Okay, this is a positive number அப்படின்னா அர்த்தம் this r is a positive real number னு அர்த்தம். Okay, then the ball with center x naught and radius r is defined as எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா இப்படி. ஓகே, that is ball with center x naught radius r, which is defined to be, இது எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா this is equal to, you collect all those y belongs to capital X. x ல இருக்கக்கூடிய எல்லா y எடுக்கிறீங்க, என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், such that the distance between y க்கும் x naught க்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியா இருக்கணும், r விட கம்மியா இருக்கணும். Okay, so ball with center x naught radius r is defined to be the collection of all y in capital X such that distance between y and x naught which is strictly less than r. யூசுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா this is the distance அப்படின்னு எழுதுவோம், இது x naught. Okay, so r தூரம், இது r தூரம். So this is my ball, இதான் என்னுடைய ball. சார் பால் வட்டமா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இல்ல, it completely depends upon your d. உங்க d வந்து சூஸ் பண்ண உங்க பால்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, and I have made ஒரு வீடியோ இருக்கு இதுல, you can just verify with this what is the balls in R2 ல நான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பேன் with various metric. ஒவ்வொரு மெட்ரிக் மாற இந்த பால் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். So this is the interior inside of this fellow is called to be this ball. Okay, this is the இங்க எந்த பாயிண்ட் y எடுத்தாலும் then the distance between x and y which is less than r, இது யாரு, d of x, y. இது வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கணும், r விட கம்மியாக இருக்கு. Therefore this is a ball. அப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், so நான் first I have given a metric space, metric function யாரு, d. இந்த d என்னன்னு தெரிஞ்சால்தான் நீங்க என்ன டிஃபைன் பண்ண முடியும், balls டிஃபைன் பண்ண முடியும். balls in R. Okay, in capital X, balls in capital X. Okay, மெட்ரிக். அப்ப இதுக்கு இந்த டெஃபினிஷனுக்கு முக்கியமான ஆள் யாருன்னா இந்த d தான். இந்த d தெரியல அப்படின்னா this is meaningless.
So balls define பண்றதுக்கு என்னுடைய function ரொம்ப முக்கியம். Okay, fine. So next we're going to define open sets. Open sets in capital X in a metric space. Metric space. சரி, இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா with the help of balls வச்சு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே சார், இது என்னன்னு சொல்லுமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? let capital X be a metric space. X, D ன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. D அப்படிங்கிறது நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ X be a metric space. Okay, a subset capital A of X is said to be open in capital X if or only என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா தெரியும். See, open set அப்படின்னா இதுக்கு டெஃபினேஷன் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா we have studied ஏல எந்த புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த புள்ளியை சுற்றி என்னால் ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அந்த வட்டம் எதுக்குள்ளே இருக்கணும்? ஏக்குள்ளே இருக்கணும். தட் இஸ் அ டெஃபினேஷன். ஓகே, லோக்கலாக சொல்கிறது அப்படிதான். ஏல எந்த, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்படி எடுத்துக்கிறேன், திஸ் இஸ் ஏ. அப்போ ஏல எந்த புள்ளி எடுத்தாலும், if I'm taking any point here A, okay, then there is a radius positive such that அந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சோம்னா அந்த வட்டம் எதுக்குள்ளே இருக்கணும்? உங்க ஏக்குள்ளே இருக்கணும். இட் டசன்ட் மேட்டர், நீங்க இங்கனுக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா வேற ஒரு ரேடியஸ் கிடைக்கும். இந்த ரேடியஸ்ல நீங்க வட்டம் வரைஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த வட்டம் எதுக்குள்ளே இருக்கணும்? உங்க ஏக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ இதான் டெஃபினேஷன். எந்த புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த புள்ளியை சுற்றி நம்மளால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அந்த வட்டம் எதுக்குள்ளே இருக்கணும்? ஏக்குள்ளே இருக்கணும். திஸ் இஸ் கால்ட் டு பி ஓப்பன் செட். அப்போ ஓப்பன் செட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, for every x belongs to is said to be open for each x belongs to capital A, there is a radius. Okay, so there is a radius, there is a r positive, a radius there is r positive such that என்ன வரணும் எனக்கு? this ball with the center x radius r which is contained in your A. இந்த கண்டிஷன் வரணும். ஏன் சார் இந்த இடத்துல ஒரு கேப் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, see, இப்போ நான் இங்கனுக்குள்ள ஒரு புள்ளி எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் இப்போ சூசிங் எ பாயிண்ட் அட் ஹியர், இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, அப்போ இதை சுற்றி என்னால் ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ரேடியஸ் வந்து மாறுது. இந்த இடத்துக்கு பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய ரேடியஸ், இங்க இந்த ரேடியஸ், இங்க இந்த ரேடியஸ். அப்போ யூஷுவலா this is denoted to be r which is equal to r suffix x. x பொறுத்து x மாற வேற ரேடியஸ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, so this is the definition of an open set. open set னுடைய definition திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க. a set A is said to be open in capital X ஆக இருக்கணும்னா, ஏல எந்த புள்ளி கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் such that அந்த பாயிண்ட சென்டரா வச்சு இந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சோம்னா, அந்த பால் வரைஞ்சோம்னா அந்த பால் எதுக்குள்ளே இருக்கணும்? என்னுடைய செட் ஏக்குள்ளே இருக்கணும். ஓகே, இதை திருப்பி படிச்சு பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டெஃபினேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஏ, ஏல எந்த ஒரு புள்ளி கொடுத்தாலும் there is an r positive, நம்மளால ஒரு வட்டம் வரையும். அந்த வட்டம்ங்கிறது தான் எது? இந்த r ரேடியஸ் சொல்றேன். there is a radius r positive such that ball with the center x radius r is contained in capital A. இப்படி இருந்தால் then we say that the set is open. the set வந்து என்னது? open. சரி, திருப்பி அப்போ இந்த டெஃபினேஷனுக்கு யார் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா, இந்த பால்ஸ் தான் முக்கியம். கரெக்டா? the balls will make the sense. இந்த பால் என்ன அப்படிங்கறத சொல்ல அப்படின்னா இந்த டெஃபினேஷன் மீனிங் இல்லை. அப்போ ஓப்பன் செட் இருந்து எங்க இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஓப்பன் செட் இதான் எனக்கு ஓப்பன் செட். ஓப்பன் செட்ஸ் எங்க இருந்து வந்திருக்கு? இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா பால்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு. பால்ஸ், ஓகே, பால்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு. பால்ஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன். டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருந்து பால்ஸ் வந்திருக்கு. அப்போ இந்த ஓப்பன் செட்டை டிஃபைன் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த டி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பாருங்க, ஈவன் தான் முக்கியம்.
இவன் இல்ல அப்படின்னா இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. முதல்ல இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அப்போ ஓப்பன் செட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல டிஃபைன் பண்றதுக்கு எனக்கு மெட்ரிக் இஸ் மஸ்ட். சரி, இப்போ what are some let us study some properties of this open sets. Okay, so properties of open sets பார்க்கலாமா? அப்போ go for properties of open sets. Properties of open sets, of course in metric space. Okay, in metric space. Okay, இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? முதல் ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஒன் என்னது அப்படின்னா the empty set is open. The empty set is open. எப்படி சார் empty set open? சரி, நான் திருப்பி சொல்ற பாருங்க. a set எப்போ ஓப்பன் சொல்லுவீங்க? நீங்க ஏல எந்த புள்ளி கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் such that ball with center x radius r is contained in your a. ஓகேயா? இப்போ empty set is open அப்படிங்கிறது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது? இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா எந்த புள்ளி கொடுத்தாலும் நான் 1 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சோம்னா அந்த வட்டம் வந்து இதுக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, that is for every x belongs to empty set, okay, ball with the center x radius 1 which is contained in your empty set. இது என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட், my claim. ஓகேயா? சார் என்னது வித்தியாசமா இருக்க, எம்டி செட்ல எப்படி சார் எக்ஸ் கொடுக்க முடியும்? நான் சொல்றேன், நீங்க எந்த எக்ஸ் கொடுத்தாலும் 1 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சீங்கன்னா அந்த வட்டம் வந்து எதுக்குள்ள இருக்கும்? எம்டி செட்டுக்குள்ள தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கிளைம். இதை நீங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது. பிகாஸ் இதை நீங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா டு டிஸ்ப்ரூவ் த அபோவ் ஸ்டேட்மெண்ட், டு டிஸ்ப்ரூவ் the above statement, above claim, இந்த இதை நீங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. you need to என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா to disprove the above statement we need to find x, we need to show என்ன சொல்லணும்? show the existence of the, so show that we need to show that there is x belongs to empty set but this ball with the center x radius 1 does not contain in empty. இதைத்தான் நீங்க சொல்லணும். கரெக்டா? இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்களேன். இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடம். நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்? empty set is open அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே சொல்லிட்டேன். நீங்க எந்த புள்ளி எம்டி செட்ல எந்த புள்ளி கொடுத்தாலும் 1 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சீங்கன்னா அந்த வட்டம் எம்டி செட்டுக்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் மை கிளைம். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸ்ப்ரூவ் திஸ் கிளைம், இது இல்ல நீங்க சொன்னது தப்பு அப்படின்னு நீங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? we need to show there exists x belongs to phi but this condition does not hold. இதுதான் இந்த கிளைம் உடைய டிஸ்ப்ரூவ். ஓகேயா? இந்த கிளைம் யாரு? for every x belongs to empty set ball with the center x radius 1 which is contained. நீங்க எந்த புள்ளி கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. எந்த புள்ளி எம்டில எந்த புள்ளி கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்போ இதனுடைய நெகேஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா இல்லங்க இது நீங்க சொன்னது தப்பு அப்படின்னு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we need to find an x belongs to empty set but this condition does not hold அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். அது சொல்ல முடியாது. because you cannot find since we cannot give x belongs to empty set. Okay, we can't disprove the statement 1, my statement. disprove my claim. கரெக்டா? இதான் my claim. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கேன்? நீங்க எந்த x empty setல கொடுத்தாலும் 1 ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சு பாருங்க அந்த வட்டம் empty செட்டுக்குள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கிளைம். இந்த கிளைமை நீங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இதான் பண்ணணும். நீங்க empty setல ஒரு x கொடுத்து இந்த ball with center x radius 1 வந்து empty செட்டுக்குள்ள இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். கண்டெயின் ஆகல அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். முதல்ல நீங்க இந்த கண்டிஷனே ஃபெயில் ஆகிறதுனால
that means you cannot disprove this claim. So empty set is open. Okay na, எப்படி சொல்லலாம், vacuously or anything. Okay, so empty set open அப்படிங்கிறது வந்து proof பண்ணிட்டேன். because you cannot disprove that empty set not open உங்களால disprove பண்ண முடியாததுனால நான் சொன்ன claim correct. therefore empty set is open. okay, so இது கொஞ்சம் இந்த இடத்துல லாஜிக் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியறது கஷ்டமா இருக்கும். திருப்பி இந்த வீடியோ பாருங்க, உங்களுக்கு you may get the idea. okay, so the first idea is the empty set is always be open. okay, so the second one is, second property என்ன அப்படின்னா, the whole metric space capital X is open. இது சொல்றதுக்கு என்ன சார், ஒண்ணுமே இல்லை. இது சொல்றதுனா இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, you take any x, okay, for every x belongs to capital X, okay, ball with center x radius r, எந்த ரேடியஸ்லாம் வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா, and for every r, எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் this fellow is going to be a subset of x தான். ஏன் அப்படின்னா, ஏன்னா டெஃபினேஷனே அதுதானே, you are collecting all those y belongs to capital X satisfying the condition d of y comma x which is always be less than r. புரியுதா? அப்போ you are collecting all those y belongs to x. That means this is always be a subset of x. அப்போ the whole space is always be open. okay, நீங்க எந்த x கொடுத்தாலும், எந்த radius r positive கொடுத்தாலும், this ball is always be a subset of x. So this implies that capital X is open always. அப்போ முதல் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு சேர்த்து நம்ம ஒரே பாயிண்ட் போட்டுக்கிட்டோமா. அப்போ the first point is in a metric space. first point, okay, in a metric space empty set and capital X are open. இது ரெண்டும் என்னைக்குமே ஓபனாக இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னுடைய முதல் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, now let us go to the second, இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்கலாம். ஓகே, so நம்பர் 3 என்னது அப்படின்னா, suppose a alpha, okay, a alpha where some alpha belongs to some index set j, okay, is a collection of all open sets in capital X. X ல இது எல்லாமே ஓபனாக இருக்கு. okay, put capital A which is equal to union of all alpha belongs to j, that is a alpha. okay, union of all alpha belongs to j, a alpha. Then capital A is open. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is arbitrary union of open sets is open. okay, so this is the இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி. ஓபன் செட்ஸ் உடைய முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னதுன்னா, arbitrary union of open sets is always be open. இது எப்படி சார் ப்ரூஃப் பண்றது? ரொம்ப சிம்பிள், இருக்கிறதுலே சிம்பிள் வந்து இதுதான். இப்போ நான் ஏ வந்து ஓப்பன் ப்ரூஃப் பண்ணும். ஓகே, இதெல்லாம் போட்டுக்கிறேன். ப்ரூஃப் வந்து எப்படி அப்படின்னா, ப்ரூஃப் will have given a alphas are all open. a alphas are all open. இது எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்கு. ஓகே, put capital A equal to union of all alpha belongs to j, a alpha. okay, என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove capital A is open. இது நான் ஓப்பன் சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்படி நான் என்ன பண்ணணும்? இதுல நான் ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்க போறேன். அப்போ let x belongs to capital A, A ல எடுத்துக்கிறேன். ஏங்கிறது யாரு? this is equal to union of all a alpha where alpha belongs to j.
அப்போ யூனியன்ல இருந்தனா என்ன அர்த்தம்? This implies that there is alpha, there is at least one, ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறது, there is alpha belongs to J such that I may have this X belongs to A alpha. ஏதோ ஒரு ஆல்ஃபா A alpha இருக்கணும், ஏன்னா யூனியன்ல இருந்தனா ஏதோ ஒரு மெம்பர்ல இருக்கணும். அப்புறம் since A alpha, since A alpha is open ஆக இருக்கிறதுனால, okay, there is some R positive such that என்ன கிடைக்கும்? ball with the center X, radius R, which is contained in your A alpha குள்ள இருக்கும். ஆனா நல்லா பாருங்க, A alpha is a subset of யாரு? union of all A alpha. கரெக்டா? alpha where alpha belongs to J. ஏன்னா இது ஒரு செட், இது union of members. So this is equal to A. அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, இப்போ இங்க பாருங்க என்னென்ன எடுத்து எழுதி பார்ப்போமா? let X belongs to A ன்னு எடுத்து, okay, there is an R positive such that this condition must hold. Okay, எடுத்து எழுதி பாருங்க, தனியா எடுத்து எழுதி பாருங்க, என்ன கிடைக்கும்? that is இதுல for every X, நீங்க X belongs to A arbitraryங்கிறதுனால for every, that is for each X belongs to capital A, the line underline பண்ணது மட்டும் எழுதுறேன். Okay, there is R positive such that என்ன அர்த்தம்? ball with the center X, radius R, which is contained in your A. அவ்வளவுதானே? that implies A is open. So this implies that capital A is open. Okay, அப்போ we have shown that this arbitrary union of open set is open. அப்போ இதை நான் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன், because this we need. Okay, இது வந்து நமக்கு தேவையான அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி. This is another property we are about to have. Control C. So ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி. So arbitrary union of this fellow is okay. So thus we have showed that arbitrary union of open set is open அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி, that is called finite intersection of open set is open. So shall I take this? Okay, நாலாவது ப்ராப்பர்ட்டியா? 4. Okay, so we'll prove that finite intersection of open set is open. Finite intersection of open sets is open. இது எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள். என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, that is let A1 A2 finiteனா ரெண்டு சொன்னா போதும், நான் இப்போ வேணா எழுதிக்கிறேன் AN B open sets. Okay, put capital A which is equal to A1 intersection A2 intersection with the AN. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove capital A is open னு சொல்ல போறேன். அப்ப இது ஓப்பன் சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? let X belongs to capital A. let capital X belongs to capital A எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ ஏல இருந்ததுன்னா இதனுடைய இன்டர்செக்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். So this is equal to A1 intersection A2 intersection intersection with AN. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that X belongs to A1, X belongs to A2. Okay, எல்லா எலமெண்ட்லயும் இருக்கும் X belongs to AN. கரெக்டா? சரி, இப்போ X belongs to A1 ன்னு இருக்கிறதுனால, X belongs to A1 ஆக இருக்கிறதுனால, since A1 is open and X belongs to A1 ஆக இருக்கிறதுனால என்ன கிடைக்கும்? there is R positive, there is R1 positive such that I may write in this way. என்னது அப்படின்னா, ball with the center X1,
radius r1, okay, which x1 இல்ல x தானே, x radius r1 which is contained in your a1. கரெக்டா? அதே மாதிரி since அடுத்த லைன் இங்கே எழுதிட்டுமா, சரி அடுத்த லைன்ல எழுதுறேன். since இங்கே எழுதுறேன், இதுல புரியுறமா பாருங்க. since a2 is open, இது ஓபன் ஆக இருக்கு, அதே நேரத்துல x belongs to a2 ஆக இருக்கிறதுனால there is r2 positive such that I may write it this way, ball with the center x comma radius r2 which is contained in your a2. okay, இதே மாதிரி போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? since an is open and x belongs to an ஆக இருக்கிறதுனால what we will have, there is rn positive such that என்ன பண்றோம், ball with the center x radius rn which is contained in your an இப்படி கிடைக்கும். கரெக்டா? அப்போ ஒவ்வொரு செட்டுக்குள்ளேயும் எனக்கு ஒவ்வொரு பால் இருக்கு. இதெல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் கான்சென்ட்ரிக் பால். ஓகே, சென்டர் வந்து சேம், ரேடியஸ் மட்டும் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ நான் இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா put r equal to minimum of r1 r2 rn. ஓகே, கண்டிப்பாக this is positive. ஏன்னா மினிமம் இது எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் பாசிட்டிவ், அதுல மினிமம் எடுக்கிறேன், ஃபைனைட் நம்பர், இதுல மினிமம் எடுக்கிறேன், therefore r is positive. இந்த இடத்துல தான் நான் ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் வந்து ஃபைனைட், இந்த செட் வந்து ஃபைனைட் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றேன். ஏன்னா ஃபைனைட் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய மினிமம் வந்து என்னைக்குமே ஃபைனைட் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கு, அப்ப அதனுடைய மினிமம் வந்து கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக இருக்கும். இதே இது இன்ஃபைனைட் கேஸ் போச்சு அப்படின்னா இது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. this r could be 0 also, மினிமம்ல இன்ஃபிமம், this can be 0 also. அதுல இந்த இடத்துல தான் நான் பண்றேன் ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன்ங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா ஃபைனைட் செட், அதனால ஃபைனைட் r1 r2 rn கிடைக்கும், இது எல்லாமே பாசிட்டிவ், அப்ப அதனுடைய மினிமமும் பாசிட்டிவா இருக்கும். ஓகே, and note that என்ன பண்ணிருக்கேன், ball with the center x, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா எனக்கு இப்படி தெரியும், r is always less than or equal to r. அப்போ ball with the center with the radius r which is always be a subset of ball with the center x comma radius ri for every I equal to 1 to n. கரெக்டா? ஏன்னா இதெல்லாம் பெரிய நம்பர்ஸ், இது சின்ன நம்பர், அப்போ சென்டர் வந்து சேம், ரேடியஸ் வந்து மாறுது. இது சின்ன ரேடியஸ்ல வரையும் போது இந்த வட்டம் வந்து எல்லா வட்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்கும். and note that இதெல்லாம் எதனுடைய சப்செட், this is a subset of ai. கரெக்டா? for every i. அப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுனா அப்படின்னா this implies that ball with the center x radius r which is contained in capital AI for every I equal to 1 to n. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எல்லா செட்டுக்குள்ளேயும் இந்த பால் இருக்கு. so that implies that ball with the center x radius r which is contained in intersection of all ai, okay, where I equal to 1 to n. எல்லா செட்டுக்கும் இதுதான் a. அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்து எழுதிடலாமா? so we'll have let x belongs to capital A, அப்புறம் there is a r positive. ஓகே, இந்த மாதிரியான ஒரு நம்பர் என்னால கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன்னா there is an r positive such that this condition. அப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுனா எனக்கு எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா that is for every x belongs to capital A, there is r positive such that you may have ball with the center x radius r which is contained in your capital A. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், this implies that capital A is open. Okay, அப்போ that is finite intersections of intersection of open sets is open. Okay, so these are all the very very important properties of open sets. நான் இப்போ நம்ம படிச்ச விஷயங்களை ஒரு தனியா ஒரு இதுல எழுதுற பாருங்க.
ஸோ இது வரைக்கும் படிச்ச விஷயங்கள் ஓகேங்களா. so far what we have discussed, இது வரைக்கும் கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள் வந்து என்னது அப்படின்னா, let capital X be a metric space. Metric space. Let இன்னொன்று டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, let நான் ஒரு கலெக்ஷன் டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஓகே, let this is a collection that is a subset of x. x ல உள்ள subsets எல்லாம் எடுக்க போறேன் such that capital A is open in capital X. Okay, so we are having this collection of all A subset of X where A is open in X. இதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, that is set of all A subset of capital X such that for every X belongs to capital A, there exists some Rx positive such that ball with the center X, radius this Rx must contained in your capital A. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய எல்லா செட்ஸ் அதான் ஓப்பன் எழுதிருக்கேன். ஓகே, இந்த கலெக்ஷனுக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, I call this is to be, that is called to be tau. இதுக்கு பேர் வந்து tau அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இது ஒரு கலெக்ஷன். நம்ம ஸ்கிரிப்ட் B ஸ்கிரிப்ட் C சொல்லுவோமே, அது மாதிரி tau அப்படின்னு நான் இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, then tau has the following property. Tau has the following properties. Okay, என்னென்ன properties அப்படின்னா, number one that is empty set belongs to tau. முதல் பாயிண்ட். and this capital whole set belongs to tau. இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். empty set is open and whole set is open. இதை தான் நான் முதல்ல ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். முதல் கண்டிஷன். ஓகே, நம்பர் 2, ஓகே, arbitrary union of members of tau is in tau. என்ன சார் புதுசா சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லைங்க, இங்க டவுல உள்ள மெம்பர்லாம் என்னது ஓப்பன் செட்ஸ். அப்ப மெம்பர்ஸ் ஆஃப் டவுன்னு சொல்றதுக்கு போல ஓப்பன் செட்னு எழுதி பாருங்களேன். ஆர்பிட்ரரி யூனியன் ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் இஸ் ஓப்பன் செட். ஓகே, அதுதான் எழுதிருக்கேன். ஆர்பிட்ரரி யூனியன் ஆஃப், இதுல நீங்க ஒரு பெரிய கலெக்ஷன் ஏ ஆல்பாஸ் ஆர் ஆல் ஓப்பன் அப்படின்னா, ஏ ஆல்பாலாம் எதுல இருக்கு, டவுல இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய யூனியனும் டவுல இருக்கும். அதுதான் எழுதியிருக்கேன். ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம மேல டிஃபைன் பண்ண அதே விஷயங்களை ஐ எம் ஜஸ்ட் ரீப்ரொடியூசிங். தட்ஸ் ஆல் நத்திங் எல்ஸ். ஓகே, so arbitrary union of members of tau is in tau. சரி, மூணாவது கண்டிஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா, that is finite intersection of open sets ன்னு சொல்றது போல என்ன பண்றாங்க, finite intersection of members of tau is in tau. முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேயா, அப்போ that is இது தாங்க டோபாலஜி. இந்த மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய எல்லா கலெக்ஷன்ஸ், that collection is said to be topology. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து என்னது, நான் டோபாலஜி. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, நான் இன்னும் மெட்ரிக் ஸ்பேசஸ்ல தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேசஸ்ல தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போ மெட்ரிக் ஸ்பேசஸ்ல ஓப்பன் செட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால், அந்த ஓப்பன் செட்ஸ் இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். என்ன கண்டிஷன்? எம்டி செட் ஓப்பனாக இருக்கணும், ஹோல் செட் ஓப்பனாக இருக்கணும், ஆர்பிட்ரரி யூனியன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட் வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும், ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டும் ஓப்பனாக இருக்கணும். ஸோ இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா, that means open sets இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஓகே, in a metric space the collection of all open sets satisfies these 4 properties. 4 னா இது தனித்தனியா சொல்றேன். empty set open, whole set open, arbitrary union of open set is open, finite intersection of open set is open. அப்போ in a metric space, நல்லா அழுத்தி திருப்பி சொல்றேன். in a metric space the collection of all open sets satisfies these three properties. இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். collection of all open sets in a metric space. அப்போ திருப்பி சொல்றேன், மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல டி அப்படின்னு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. டிங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து தான் எனக்கு பால்ஸ் வருது. பால்ஸ்ல இருந்து தான் எனக்கு ஓப்பன் செட் டிஃபைன் பண்றேன்.
அப்போ ஓப்பன் செட் டிஃபைன் பண்றதுக்கு முக்கியமா நான் யூஸ் பண்ண விஷயம் என்னது? டி அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ். அப்போ நான் வித்தவுட் டிஸ்டன்ஸ் என்னால ஓப்பன் செட்ஸை நான் டிஃபைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் முடியல. கரெக்டா? மெட்ரிக் ஸ்பேஸுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ மஸ்ட். அதை வச்சு தான் நான் அடுத்த மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஓப்பன் வால்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் செட்ஸ் நான் டிஃபைன் பண்றேன். அப்போ ஓப்பன் செட்ஸ் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இன்வைட்டபிள். ஓகே, அதை நீங்க மறுக்கவே முடியாது, அதை மாற்றவே முடியாது. அப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லாம ஓப்பன் செட்ஸை நல்லா டிஃபைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ணுவோம். that we call to be a generalization. நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சரை விட்டுருங்க. நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்றேன், let x be a non-empty set அப்படின்னு நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ now let capital X be a non-empty set. Be a non-empty set. Non-empty set. Okay. A collection. Let tau be a collection of subsets of capital X satisfying the following properties. Okay, that is என்ன பண்றேன், இங்க வந்து என்னது வெறும் செட் தான் எடுத்திருக்கேன், நாட் அ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ். லெட் கேபிட்டல் எக்ஸ்ங்கிறது ஒரு செட்டுங்க, கண்ணை மூடிட்டு விட்டுறேன், எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்லாம் கிடையாது, ஒரு செட் எடுத்துக்கிட்டேன். let tau be a collection of subsets of x. அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this tau which is a subset of power set of x. Okay, power set of x. Okay, that is a collection. That is a collection of all subsets of x satisfying the following properties. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாமா? நம்பர் 1, இந்த கலெக்ஷன்ல நம்பர் 1 empty set உள்ள இருக்கணும். empty set belongs to tau and the whole space x belongs to tau. இது ரெண்டு முதல் கண்டிஷன். ஓகே, நம்பர் 2 arbitrary union of members of tau. arbitrary union of members of tau is in tau. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? that is if a alpha belongs to tau for every alpha belongs to some index set j, then union of all a alpha where alpha belongs to j belongs to tau. இதுவும் இருக்கணும். ஓகே, நம்பர் 3 என்னது? finite intersection of members of tau is in tau. அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is if a1 a2 an are all elements in tau, then a1 intersection a2 intersection with a intersection of an இதுவும் எதுல இருக்கணும்? tauல இருக்கணும். ஓகே, then tau is said to be a topology on capital X. Okay, the set X, the set capital X together with a topology is called topological space.
topological spaces. Okay, and we denote it by something called x comma tau. அங்க metric மாதிரி இங்க இருக்கும். Okay, and number இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா a member, okay, a subset, every elements of every members of tau is known as open sets. Okay, that's all. பாருங்க, நான் இப்ப என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொஞ்சம் இதா நட்ஷலா சொல்றேன் பாருங்க. இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ்ங்கிறது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ். அப்போ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஆகிறதுனா நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டவ் அப்படின்னு ஒரு கலெக்ஷனை டிஃபைன் பண்றேன். அந்த கலெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் subset of x such that a is open. Tau is a collection. Tau is a set of all a subset of x where a is open in x. Open na enna அப்படிங்கிறதுக்கு நான் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன். எப்படி for every x belongs to a there is a radius r positive such that ball with the center x radius r is contained in a. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அந்த செட் ஓப்பன். எதெல்லாம் ஓப்பனாக இருக்கோ அதை ஃபுல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், புறக்கி ஒரு டப்பால போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். அந்த டப்பாக்கு பேர் வந்து டவ். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். எக்ஸ் மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக இருக்கும்போது டவ் அப்படின்னு என்னால் ஒரு டப்பா கண்டுபிடிக்க முடியுது. அந்த டப்பாக்குல சில ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கு. என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா எம்டி செட் அந்த டப்பால இருக்கு. ஓகே, டவுல இருக்கு. ஹோல் செட்டும் அந்த டவுல இருக்கு. ஓகே, அந்த டப்பாக்குள்ள இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதுல நீங்க எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் எடுத்தாலும் அது எல்லாத்துக்கும் யூனியன் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அந்த டப்பாக்குள்ள இருக்கு. அப்புறம் ஃபைனைட் மெம்பர்ஸ் எடுங்க, அதுக்கு இன்டர்செக்ஷன் பாருங்க, அதுவும் அந்த டப்பாக்குள்ள இருக்கு. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக இருக்கும் பொழுது என்னால் ஒரு டப்பா கண்டுபிடிக்க முடியுது. அந்த டப்பாக்குள்ள உள்ள மெம்பர்ஸ் இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. என்னெல்லாம்? எம்டி செட் பிலாங்ஸ் டு டவ், ஹோல் செட் பிலாங்ஸ் டு டவ், ஆர்பிட்ரரி யூனியன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் டவ் இஸ் இன் டவ், ஃபைனைட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் டவ் இஸ் இன் டவ். இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது இந்த டப்பாவை உருவாக்குறதுக்கு எனக்கு முக்கியமான ஆள் யாரு அப்படின்னா என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இது எல்லாமே based on the distance function, based on my distance function, distance function. ஓகே, இந்த டி இல்ல அப்படின்னா இந்த டப்பா ஒரு ஓபன் செட்னா என்னன்னே சொல்ல முடியாது. அப்ப இந்த டப்பாவை உருவாக்கவே முடியாது. ஓகே, so in a metric space open set na tau is a collection of all open sets which has these following properties. இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சார் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லாம என்னால இந்த மாதிரியான ஓப்பன் செட்ஸ் உருவாக்க முடியுமா, நானா சில பேரை ஓப்பன் டிக்ளேர் பண்ணட்டுமா அப்படின்னா பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்களே ஒரு கொஞ்சம் செட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, அவனை ஓப்பன் டிக்ளேர் பண்ணுங்க. ஆனா அவன் இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஏன்னா இவங்க ஓப்பன் ப்ராப்பரா டிஃபைன் பண்ணி வந்தா இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதில்ல. அப்ப நானா ஒரு போலியா ஓப்பன் செட்ஸ் உருவாக்கணும்னாலும் அந்த போலியானவங்களும் என்ன பண்ணணும், இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதை தான் நான் இங்க பண்ணியிருக்கேன். என்ன பண்ணியிருக்கேன், லெட் எக்ஸ் பி எ நான் எம்டி செட். இங்க டிஸ்டன்ஸ் இல்லை. ஓகே, நோ டிஸ்டன்ஸ். இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா நோ டிஸ்டன்ஸ். டிஸ்டன்ஸே இல்லை, டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷனே இல்லை, ஒரு செட், அவ்வளவுதான். லெட் கேபிட்டல் எக்ஸ் பி எ செட். இப்போ என்ன பண்றேன், டவ் அப்படின்னு ஒரு டப்பா, நானா ஒரு டப்பாவை கலெக்ட் பண்றேன். கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். சரி, அந்த கலெக்ஷன்ஸ் உள்ளதெல்லாம் ஓப்பன் செட் மாதிரி வேணும். அப்போ ஓப்பன் செட் மூணு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். என்னது, எம்டி செட், ஹோல் செட் ஓப்பனா இருக்கணும், அப்புறம் ஆர்பிட்ரரி யூனியன் ஓப்பனா இருக்கணும், ஃபைனல் இன்டர்செக்ஷன் ஓப்பனா இருக்கணும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் இந்த டப்பால போட்டுக்கிட்டேன். ஓகே, நவ் we have tau is a collection of subsets of capital X satisfying these three property. போதும். அப்போ இதுல உள்ள மெம்பர்ஸ்க்கு பேரு நானே பேர் கொடுக்குறேன். இவெல்லாம் ஓப்பன் செட். இந்த டவுக்குள்ள உள்ள எல்லாருக்கும் பேருக்கும் நானா டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன், they are all open அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, then this tau is said to be a topology on X and the set X together with the topology is called a topological space. ஓகே, சரி, I'll stop here. நான் உங்களுக்கு இன்னும் எந்த விதமான எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்கல. நான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சரை தனியாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். என்னது, இங்க மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல ஒரு சாதாரண ஒரு செட்ல ஒரு கலெக்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். கலெக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபைங் தீஸ் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்
and then the collection is said to be a topology. Okay, I'll stop here. Video we'll see some more examples. Then you can get a very clear idea about what the topology is. Okay, thank you.